الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، اور اگر مقصد کوئی اور بھی ہے تو اللہ پاک خالص اپنی رضا بنا دے۔ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کا مقصد ایک ہی ہو جائے، کسی نشست کو سجائے تو اس کے لیے، اور کسی نشست سے اٹھ کے جائے تو اس کے لیے، کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو اس کے لیے، اور کسی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے تو اس کے لیے، جس بندے کے ہر عمل کا تعلق بس اس کے لیے ہو، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی محبت اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محتشم، دل تو یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ کام واجب کر کے اٹھے، انداز جو بھی ہو، آج ارادہ لے کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد جو بھی عمل کریں گے بس اس کے لیے، انشاءاللہ۔ باپ سے پیار بھی ہو تو اس کے لیے، ماں سے محبت کے انداز بھی ہو تو اس کے لیے، کسی کے ساتھ دوستیاں بڑھ رہی ہوں تو اس کے لیے، تو کسی کے ساتھ رفاقت چل رہی ہو تو اس کے لیے، اور کسی کے ساتھ عداوت کا انداز ہو تو اس کے لیے۔ جب عداوتیں اور محبتیں اس کے لیے ہوں تو عزیزان محتشم پھر وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک ضمن ایک جملہ آ گیا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور کہا، علی کل امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جا۔ اب حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ معروف جملہ ہے جو اکثر علماء آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا علی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کو خبر تو تھی کہ آج میرے محمد کے بستر پر تلواریں چلنے والی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر تلواریں چلنے والی ہیں، اور حضور آپ کو اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں۔ کہا لٹا تو رہے تھے نا، ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، علی کل امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جانا۔ جس کو محمد یہ ضمانت دے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لب کھلتے ہی تب ہیں جب اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے، ما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب تیرے لب تو کھلتے ہی تب ہیں جب تیرے رب کی مرضی ہو، تو رب کی رضا کے بغیر یہ لب نہیں کھلتے۔ تو عزیزان محتشم، جن لبوں پر آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر کوئی اور نہیں، اپنے رب کی بولیاں ہیں۔ لب تو حضور کے کھلتے ہیں، بولی رب کی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی کل امانتیں واپس کر کے واپس آ جانا۔ علی ہر رات ڈر کے سوتا ہے کہ صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ عزیزان محتشم، علی کو یہ ڈر رہتا ہے، ڈر رہتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شام ہو تو صبح کے انتظار میں رہو کہ پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں، اگر شام ہے تو پھر صبح کا انتظار کرو ہونی ہے یا نہیں، اور اگر صبح ہے تو پھر شام کے انتظار میں بیٹھو، پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہ نصیب بھی ہونی ہے کہ نہیں۔ عزیزان محتشم، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور کی محبت کا فلسفہ بتا رہے ہیں، اور حضور کی زبان عطر کی پاور اور قوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے کہہ دیا تھا، ہر روز علی ڈرتا تھا کہ صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، لیکن اس رات علی اتنے سکون سے سویا ہے کہ علی کو خبر تھی صبح ضرور اٹھے گا۔ عزیزان محتشم، بس نشین کر لیجیے، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے جو بات نکلے وہ حق ہوتی ہے، اور حق اور سچ ہوتی ہے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ 7 बंदे ऐसे हैं जिनको क़यामत वाले दिन भी अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया देगा। किसी को कोई साया नसीब नहीं होगा। माँ भी नाते तोड़ जाएगी, बहन भी नाते तोड़ देगी। अज़ीज़ान ने मोहतरम ज़ेनशीन कर लीजिए। अली के पास एक और सवाल आया इसी रात के हवाले से, और ये सवाल खुद हजूर कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अली, जब मैंने तुझे अपने बिस्तर पे सुलाया तो तुझे डर नहीं लगा? आगे अली का अली जुमला सुनना। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली की जान आपसे ज़्यादा कीमती है, ये अपने नबी से ज़्यादा कीमती नहीं, ये तो जान है ही सरकार के लिए, तो सरकार के लिए ये जान है। फिर खुद ही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जान मुझे प्यारी है, ये जान मुझे बड़ी प्यारी है। कहा हजूर ताजदार रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं या अली वो क्यों? कहा इसलिए मैं जीना चाहता हूँ कि मेरे आका की तरफ कोई उंगली बढ़ाए तो मैं उंगली काट दूँ, कोई ज़ुबान बढ़ाए तो मैं ज़ुबान काट दूँ, कोई मेरे आका के ग़ुलामों की तरफ हाथ बढ़ाए तो मैं उसका हाथ काट दूँ, मैं हजूर के दोस्तों की ग़ुलामियाँ करूँ और हजूर के दुश्मनों के साथ अदावतें रखूँ। हजूर सिर्फ जीना इसलिए चाहता हूँ कि मैं हजूर के ताजदार रहमत की रखवाली कर सकूँ, बतौर माफज ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हजूर आपकी खातर जीना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी भी चाहता हूँ तो वो भी आपकी खातर, अगर मौत को भी गले लगाऊंगा तो वो भी आपकी खातर। ज़िंदगी और मौत का तल्लुक बस आपकी खातर है। आओ अज़ीज़ा ने मोहतरम, बस मैं और आप इसी अंदाज में बैठे कि ये जितने भी अंदाज हैं ये सब अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। हज़ूर फरमाते हैं 7 बंदों को अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। पहला वो बंदा जो इंसाफ करने वाला हाकिम है, हुकूमत है, उसके पास नंबरदारी है, चुदराट है, अपने गांव की नंबरदारी है, अपने घर की नंबरदारी है, खजांची है घर का, जिस किस्म की भी नंबरदारी उसके पास है वो उसमें इंसाफ करता है। जब किसी को कोई साया नसीब नहीं होगा उसको अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया देगा। जब माँ भी नाता तोड़ देगी, माँ भी कहेगी तू मेरा बेटा नहीं, जब बहन कहेगी तू मेरा भाई नहीं, जब भाई कहेगा तू मेरा कुछ भी नहीं लगता। एक आयत के अल्फाज हैं अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। जब सारे नाते ही टूट जाएंगे, भाई भाई से इनकार कर देगा, बहन नाता तोड़ देगी, सारे खूनी रिश्ते टूटते नजर आएंगे, दोस्तियां छूटती नजर आएंगी। उस दिन भी अगर कोई नाता होगा तो उसकी बुनियाद सिर्फ ये होगी कि वो अपने रब की खातर तल्लुक़ कायम करने वाले, जो रब की रज़ा की खातर एक दूसरे से नाता रखेंगे, वो क़यामत वाले दिन भी अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, इकट्ठे जन्नत में जाएंगे, इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। अज़ीज़ान ने मोहतरम, हज़ूर फरमाते हैं जो हाकिम इंसाफ पर हुकूमत कर रहा है उसको अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया देगा। आज किसी को पानी का रखवाला बना दिया जाए, आप जिम्मेदारी से तल्लुक़ रखते हैं तो नंबरदार बनाया जाता है एक कि यार ये फैसला करेगा हमारे पानी के, तो वो भी डंडी मार जाता है 5 मिनट मेरे भी रख लो, मैं आपकी ये सारा इंतज़ाम नहीं कर रहा। तो दोस्तान गिरामी कदर 5 मिनट बाद भी वो अपने इंसाफ पर कायम नहीं रहता। आज इंसाफ छूट गए हमसे और इंसाफ की कुर्सी हम छोड़ बैठे हैं। एक तरफ गरीब हो, गांव का मुजारिर हो, गांव में रियाया के तौर पे बैठा हो, और एक तरफ चौधरी का बेटा हो। ईमान से मैं और आप अपने गिरेबानों में झांकें, आप चौधरी की गवाही देंगे या उस मुजारे की गवाही देंगे? चाहे अपने अपने गिरेबान में झांकना है, मुझसे फैसला नहीं लेना, अपने दिल से फैसला लेना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम आप फरमाते हैं कि जब अपने बारे में पूछना कि तू कितना अच्छा है और कितना बुरा है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल को देख ले, तेरा दिल बताएगा कि तू कितना अच्छा है और कितना बुरा है। आओ दोस्ताने गिरामी कदर अपने दिल से पूछना है कि मैं रियाया की तरफ अपने या सच्चाई का दामन थामूंगा या नंबरदार की कुर्सी बचाऊंगा। अज़ीज़ान ने मोहतरम, बेशक नंबरदार झूठा भी हो, और एक जगह मैंने ये बात कर रहा था
تو अज़ीज़ान मोहतरम एक शख्स बोला, उसने कहा गांव का इमाम मस्जिद हो और दूसरी तरफ नंबरदार हो, और नंबरदार हो भी शराबी और बेईमान भी हो और झूठा भी हो, एक तरफ मस्जिद का इमाम हो और वो दयानतदार भी हो, अमीन भी हो और उसकी बात भी खरी और सच्ची हो, तो नंबरदार की बात तो हर एक सुनता है, उस इमाम की बात कोई नहीं सुनेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके और मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसाफ वाले को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया देगा। और दूसरी शख्सियत हज़रत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नौजवान जो जवानी अपने रब की रज़ा में गुजारता है, दौलत की खातिर, शोहरत की खातिर और बच्चों के लिए अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करता, अपनी जवानी को अपने रब से जोड़े रखता है और अपनी जवानी को उस पर कुर्बान कर देता है, अपनी जवानी उस पर लुटा देता है। लोग तो दुनिया पर अपनी जवानियां लुटा रहे हैं, ऐसे ही बात बात पर बिगड़ रहे हैं। छोटी बात होती है माँ को भी धक्के दे देते हैं, थोड़ी सी बात होती है तो भाई को धक्के दे के घर से निकाला जाता है, दुदकारा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े दावे किए जाते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हजूर का अंदाज तो ये था कि पत्थर मारने वालों को भी दुआएं दी जा रही। ताकत और कुदरत इतनी है कि अगर इशारा करें तो चांद टूट के कदमों में आ जाता है, लेकिन तैफ की वादी पे पत्थर खा के भी दुआएं दी जा रही हैं। ताकत होते भी बंदा रब की रज़ा के लिए सब्र कर जाए। ताकत है कि उनको सजा दी जा सकती थी, उनसे बदले लिए जा सकते थे, लेकिन दोस्ताने गिरामी कदर, हजूर ने बदले नहीं लिए बल्कि अपने रब को राजी किया। एक फतह मक्का का दौर है और आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जीत गए और फातह मक्का बन गए, वाली मक्का। अज़ीज़ान मोहतरम, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मक्का बन के जब मक्का में तशरीफ लाए तो मक्का वालों ने तो तकलीफ़ों की इंतहा कर दी थी। हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में हजूर आए और हाकिम बन के आए, हजूर मक्का में बैठ के काबतुल्लाह के पास बैठ के कहते हैं, ऐ मक्का तू मुझे इतना प्यारा था, अगर लोग मुझे मजबूर ना करते तो सारी ज़िंदगी तुझ में गुजारता, लोगों ने मजबूर किया तो हिजरत पर गया हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाते हैं तो आज वाली मक्का है, हर एक डर रहा था कि सारे बदले ले लेंगे, आज किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। हजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों का ये हाल देखा, कहा जो अपने घर में बैठ गया उसको भी माफ़ी, जो अबू सुफियान के घर में छुप गया उसको भी माफ़ी, जिसने तलवार छोड़ दी उसको भी माफ़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अबू लहब के बेटे डर रहे थे हमारा क्या बनेगा, हम किधर छुपें, वो गिलाफ काबा में जाकर छुप जाते हैं। मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलाफ काबा के पास आते हैं और उनको बाजू से पकड़ के बाहर निकाल के कहते हैं, जाओ मैंने तुझे माफ़ किया। और अज़ीज़ान मोहतरम, जो अपनी जवानियाँ भी उसकी रज़ा की खातिर गुजार दे, जवानियाँ भी उसकी रज़ा की खातिर में लुटा दे, ये ना देखे कि इसने मुझे बड़े धक्के दिए थे, इसने मुझे तकलीफ़ें दी, जो तकलीफ़ भी दे तो उसके साथ भी मोहब्बत का सलूक करो। अपनी जवानी के जौहर न दिखाओ बल्कि अपनी जवानी को पसपा करके उसके साथ भी मोहब्बत के जौहर दिखाओ। कल रोज़े महशर अल्लाह पाक आप पर अपने अर्श का ठंडा साया देगा। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, और तीसरा वो शख्स जो फरमाते हैं, ये 7 शख्सियात हैं जिन पर क़यामत वाले दिन अल्लाह अपना साया रहमत करेगा। तीसरा वो शख्स जो मस्जिद से मुअल्लक रहता है, हर वक्त उसका दिल मस्जिद से जुड़ा रहता है। मस्जिद, और एक रवायत में आता है कि कुछ लोग मस्जिद की मीखें होती हैं, यानी कील होते हैं, वो हर वक्त जैसे वो भट्टी में कील ठोंस दिया जाए तो वो उसी का हो जाता है, तो वो मस्जिद के होकर रह जाते हैं। यार जदों भी लभी है मस्जिद विच लभ, कदी झाड़ू पे देंदा है, कदी मस्जिद का काम पे कराना होंदा है, जदों भी वेखिए जदों भी इन्हूं मिलण आइए ना ये मस्जिद विच ही मिलता है। कुछ लोग मस्जिद की मीखे होते हैं तो मस्जिद में उनका दिल लगता है। हजूर फरमाते हैं जो ऐसा होते हैं, और एक आयत के अल्फाज हैं, या मरो मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के घर तो वही लोग आबाद करते हैं
جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے تو قیامت والے دن جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، یہ مسجد والے کو اللہ اپنے رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ آج عزیزان محتشم، میں اور آپ دیکھیں تو صحیح کتنا مسجد میں جاتے ہیں، بلاوا آتا ہے، یہ صاحب سارے کام کر لیتا ہے لیکن نماز اس کو بھاری لگتی ہے، یہ ایسے ہی بہانے بنا لیتا ہے، کیا کروں حضرت، نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، ہر کام کے لیے اس کے پاس وقت ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مسجد جس نے بنائی، چاہے چیل کے گھونسلے جتنی بنائی یا اس سے بھی کم مسجد بنائی، تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر تیار کر دیتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور چوتھا وہ شخص آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی دوستیاں صرف اسی کے لیے ہوں، جس کی دوستی محض اسی کے لیے ہو، وہ کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، کسی کے پاس جائے، کسی سے پیار کرے۔ ایک حدیث کے الفاظ، ایک شخص کسی سے ملنے جا رہا تھا، راستے میں فرشتوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں آبادی میں میرا دوست رہتا ہے، بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو عزیزان محتشم، انہوں نے پوچھا کیوں ملنے جا رہا ہوں؟ اس کا کوئی تیرے اوپر احسان ہے، کوئی بھلائی اس نے تیرے ساتھ کی، کوئی نیکی کی ہوئی ہے اس لیے ملنے جا رہا؟ کہ نہیں، نیکی کوئی نہیں کی، میں بس اللہ کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں جس طرح تو اس کو اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو جس کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ روز محشر جو آپس میں دوستیاں صرف اس لیے کرتے ہیں، آج تو دوستان گرامی قدر بینک بیلنس دیکھا، گاڑی بڑی دیکھی تو یار اس پیر کا مرید ہو جائیں۔ میرے ساتھ ایک بندہ جٹ قوم سے تعلق رکھتا تھا، عمرہ پہ گیا تو میں اور وہاں جب اکٹھے ہوتے گپ شپ لگاتے تو اس نے مجھے بات کی، پیر صاحب میں تو فلاں پیر کا مرید ہوں، نام نہیں لیتا، یہ زیب نہیں دیتا، فلاں پیر کا مرید ہوں۔ تو اس کے سفیر بڑے دوست ہیں، میری 2 شادیاں، میری ایک بیوی امریکہ سیٹلڈ ہے اور وہاں جانا مشکل ہو گیا، تو میں نے کہا چلے اس پیر کا مرید ہوتا ہوں۔ تو مرید ہونے کے بعد چلو یہ کام تو ہو جائے گا کہ امریکہ آسانی چلا جاؤں گا۔ تو عزیزان محتشم، میں نے کہا کاش تو اسی کا مرید ہو جاتا، لیکن غرض تیری یہ نہ ہوتی، غرض تیری اللہ کی رضا ہوتی، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اگر تو یہ عمل ہی کرتا، عمل بھی پورا ہو جاتا اور تجھے رب کی رضا بھی مل جاتی۔ آؤ عزیزان محتشم، پانچواں وہ شخص جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس لیے چھوڑ دے، یعنی عورت منہ کالا کرنے کے لیے بلائے، اپنی طرف مائل کرے، میری طرف آ جا، میں تجھے لذتوں سے نوازوں، اور وہ اس لیے نہ جائے کہ اسے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، تو عزیزان محتشم، حضور فرماتے ہیں کل روز محشر اس بندے کو اللہ اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا، سایہ رحمت عطا کرے گا۔ ایک میں اس ضمن میں بات سناتا ہوں، ایک پیر کامل سے مرید کامل ملنے جا رہا تھا، بہت عرصہ پہلے میں نے تار کوٹھی پہ یہ واقعہ سنایا تھا۔ تو عزیزان محتشم، وہ ملنے جا رہا تھا تو راستے میں لڑکی نے گھیر لیا، اس نے کہا پلیز ہیلپ می، اس نے کہا لڑکی مصیبت میں ہے تو مدد کرنی لازم ہوتی ہے۔ تو عزیزان محتشم، وہ مدد کے لیے جب آگے بڑھا تو لڑکی نے اندر کی طرف بلایا کہ اندر، اس نے کہا شاید موذی کوئی جانور ہے، سانپ نکل آیا، کوئی ایسا موذی جانور جس کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ تو عزیزان محتشم، جب وہ لڑکا اندر داخل ہوا تو اس نے کنڈی لگا لی، اس نے کہا میری مرضی پہ چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے برباد کر دوں گی، ورنہ میں تجھے برباد کر دوں گی، تجھے بدنام کروں گی۔ اس نے کہا بڑا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اپنے رب سے مدد طلب کی، اس سے طلب کیا جو دل کی بھی سنتا ہے، اس کو سنا رہا تھا یا اللہ میرے آج حال پہ رحم فرما، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ترکیب نہیں، مجھے کوئی ترکیب دے، مجھے اس کے چنگل سے بچا لے۔ اب دل ہی دل میں مانگ رہا تھا جو دل کی بھی سنتا ہے۔
تو اس کو ایک ترکیب آئی، اور ترکیب یہ کہ اس نے کہا مجھے پیشاب کرنے دے پھر تیری حاجت پوری کروں گا۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو عزیزان محتشم وہ پیشاب کرنے گیا تو اس نے ساری گندگی اپنے اوپر مان لی، کچھ چہرے پہ کچھ وجود پہ۔ اسی حال میں باہر نکلا تو لڑکی کو نفرت ہوگی، اس نے دھکے دیے اور کہا چلا جا، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، اور خود بھاگ اٹھی، کنڈی کھول کے باہر نکل گئی۔ عزیزان محتشم لڑکے نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، اے اللہ اگر آج تو اس کے چنگل سے محفوظ نہ کرتا تو میں تو اجڑ گیا تھا، میں برباد ہو گیا تھا، آج میں زنا کا مرتکب ہو جاتا، اگر تو میری محافظت نہ کرتا، آج تو میری حفاظت نہ کرتا تو اللہ میں تو اجڑ گیا تھا۔ عزیزان محتشم وہ گھر گیا، اس نے دوبارہ غسل کیا اور اپنے پیر سے ملنے کی غرض تھی۔ تو جب پیر کامل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بیٹا تم سے خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ آج تو پیر دیکھتے ہیں گاڑی کتنی بڑی پہ آیا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی چودراہٹ کا مالک ہے، کتنا اس کا نام ہے، نمبردار ہے یا ویسے ہی رعایا کا کوئی باشندہ ہے۔ آج غریب بلائے تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، اب غریب کے بلاوے پہ ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ آج غریب کا جنازہ گاؤں میں اٹھ رہا ہو اور ایک طرف بڑے آدمی کی شادی رچی ہو، وہ ہمیں جانتا بھی نہ ہو، کارڈ ایسے ہی آگے ہو، جیسے MNA وغیرہ بھیج دیتے ہیں کہ ووٹر ہیں، ووٹروں کو وہ لسٹ بناتے ہیں اور پھر کارڈ بھیج دیتے ہیں۔ واقفیت بھی نہ ہو تو ہم MNA کے دروازے پہ تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن کسی کی ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہو تو ہم نہیں جاتے۔ یار اس کے جنازے میں شریک نہ بھی ہوا تو اس نے کون سا مجھے باتیں کرنی ہیں، یہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، اس کو تو مجھ سے غرض ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم تو کسی کے جنازے میں جائیں تو وہ بھی غرض لے کے جاتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم وہ پیر کامل تھے، آج کے دور بدل گئے، آج تو مجھ جیسے بندے آ گئے اس پروفیشن میں جن کا مقصد صرف دولت ہی ہے، جن کا مقصد صرف شہرت ہی ہے، اور جن کا مقصد بس منصب پر سج جانا ہے۔ ان کا مقصد ہرگز نہیں رہا کہ وہ اپنے رب کو اور رب کے رسول کو راضی کر لے۔ آؤ عزیزان محتشم آج وہ پیر کہاں سے ڈھونڈوں جو اپنے نبی کی خاطر اپنے منصب چھوڑ کر میدانوں میں اتر آیا کرتے تھے۔ وہ کیا اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کرو رسم شبیری۔ تو آج تو پیر اپنی کرسیاں بچا رہے ہیں، آج تو اپنے مال بچا رہے ہیں، آج اپنے ادارے بچا رہے ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر حسین کربلا میں جا کے ایک ہی کام بتا رہا ہے، لوگوں بس سب کچھ بھی لٹ جائے تو نانے کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اس دین کی خاطر اکبر کی جوانی کی پرواہ نہیں، اصغر کی معصومیت کی پرواہ نہیں۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ جب اس کے لیے مال مانگا تو صدیق اکبر سب کچھ ہلا کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ کہا ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے، کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ تو عزیزان محتشم یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں اور میرے آقا کی محبت اعلیٰ ہے، یہ بعد میں ہیں۔ اور آج تو بدل چکی رنگینیاں، آج تو رنگ بدل چکے ہیں۔ آج بس ایک ہی غرض ہے، یار اگر پراڈو ہے تو بڑا پیر ہے، اگر لینڈ کروزر پر آیا ہے تو بڑا پیر ہے، اگر لینڈ کروزر سے اترا ہے تو یہ بڑا آدمی ہے، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بڑا پرہیزگار ہے۔ چاہے نوٹ نچھاور کر دے، چاہے وہ شراب پیتا ہو، تم میلاد کی محفل میں بیٹھا ہو تو اسے بھی عاشق رسول کہا جاتا ہے، چاہے وہ ساری زندگی شراب میں گزار دے۔ عزیزان محتشم کیا نوٹوں سے کوئی دل کا صاف کرنا ہوتا ہے؟ نہ یہ دل کی صفائی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ نوٹ نچھاور کیے جائیں، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس دل کو اس کی رضا کے لیے سجایا جائے، اس کی رضا سے جوڑا جائے۔ تو وہ جب پیر کامل کے پاس پہنچا تو پیر کامل کہتے ہیں پتر تیرے کو خوشبو بڑی پیوندی۔ کہا حضرت بس آپ سے ملنا تھا، غسل کیا اور آ گیا۔ کہا نہیں بیٹا خوشبو بڑی آ رہی، کون سا عطر لگایا؟ کہا کوئی نہیں لگایا، بس آپ سے ملنا تھا اور غسل کیا اور آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب پیر کامل نے اصرار کیا تو عرض گزار ہوئے کہ حضرت یہ واقعہ ہو گیا تھا، میں تو مصیبت میں پھنس گیا تھا، میں نے اپنے رب سے التجا کی، دعا کی یا اللہ اس کے چنگل سے بچا، اور یہ ترکیب ذہن میں آئی اور میں نے کیا تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا، غسل کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اور حضرت کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں بیٹا اس سے بڑی بھی کوئی خوشبو ہے کہ بندے کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، کوئی لڑکی نوجوان لڑکی گناہ پر مائل کرے، منہ کالا کرنے کی دعوت دے اور وہ اس کی رضا کے لیے چھوڑ دے، تو اس کو تو قیامت والے دن بھی اللہ اپنا سایہ رحمت عطا کرے۔ آؤ عزیزاً
रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ान मोहतरम, छठी शख्सियत हज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने तन्हाई में सदका दिया, यानी एक हाथ से दिया दूसरे को खबर ना हुई, इस अंदाज में दिया, तो कल रोज़े महशर उसको अल्लाह अपने साया रहमत में रखेगा। आज तो अज़ीज़ान मोहतरम किसी के हाथ दे आए तो ऐलान कराते हैं। मैंने ये अपने कानों से सुना है। हमारी मस्जिद में एक बाबा जी हुआ करते थे, फौत हो गए। उनको किसी खातून ने 10 रुपए दिए। स्पीकर हमारे की आवाज़ थोड़ी कम थी, वो सुनाई नहीं देती, करीब होता तो सुनाई देती, दूर जाते तो सुनाई ना देती। तो उन्होंने ऐलान किया कि फ़लाँ अम्मा जी ये पैसे दे गई, तो कहीं उनके कानों पे आवाज़ ना पहुंची, उनके बच्चे का नाम लिया, वापस लौट आए। कहते हैं मियाँ जी तुसी मेरे 10 रुपये का ऐलान ही को नहीं किया। तो हमारी तो कबूलियत ही शोहरत पर होती है कि अगर शोहरत करेंगे तो कबूल हो जाएगा। आओ अजीज़ा ने मोहतरम, ओ यार उस बड़ा बड़ा मिलाद कराया है, 50-50 हज़ार दे मौलवी सदाए हैं, और पीर साहब भी आए हैं जोड़े लैंड क्रोजर ते आंदे हैं। नाना दोस्तान ग्रामी कदर, अभी नाथ खान साहब पढ़ रहे थे और हजरत साहब पढ़ रहे थे कि हजूर गौसे सकलैन उसकी चौखट को चूम रहे हैं, जो दिल से उसका जिक्र करते हैं, जो दिल से उसकी जिक्र की महफिल सजाते हैं। आओ यहाँ दिल देखे जाते हैं। वो क्या खूब एक नक्शा खींचा है कि जब हजरत ताजदार रहमत मदीना पाक में आए तो हर एक घर सजा रहा था, और कोई अपने गरीब कुटिया को भी सजा रहा था, और आंसू बहा रहा था, और ये दिल ही दिल में सोच रहा था मैं कहाँ और हजूर कहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दिल में आस थी, उम्मीद थी कि शायद मेरे बख्त जाग जाए। अपनी कुटिया में आंसू बहा रहे थे और अपने आंसू से अपने घर का छिड़काव कर रहे थे, अपने आंसू का छिड़काव कर रहे थे, रो रहे थे और पलकों से झाड़ू दे रहे थे। अजीज़ा ने मोहतरम, क्या खबर थी कि शायर ने नक्शा खींचा है, माड़ी कुल्ली थी खुशबख्त अयूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी, नीवियां दा परौना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेख दे रहे। यहाँ दिल देखे जाते हैं, यहाँ सौदे इमारतों के नहीं होते, दौलतों के साथ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दौलतों के सौदे नहीं होते, यहाँ तो दिल देखे जाते हैं, दिल के सौदे होते हैं। इकबाल ने कहा था कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, अपने रब से दिल की आंखें मांगा करो। एक हदीस के अल्फाज है, अंधा वो नहीं जिसके पास आंखें नहीं, अंधा तो वो है जो दिल की आंखें खो चुका है। ईमान से मैं और आप अपने दिल पर गौर करें। आज अंधे ना होते तो भाई का हक ना छीनते, आज बहनों के साथ ज्यादतियां ना करते, आज जो उन्हें रब ने हक दिया था आज उनका हक ना छीनते। आज क्यों छीनते हैं कि हमारे दिल की आंखें बंद हो चुकी हैं। हम समझते हैं कि अगर बहन को जमीन दे दी तो फिर रोजी कम हो जाएगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नाना दोस्तान गिरामी कदर, जिंदा वो नहीं रहते जो अपनी रजा में जिंदगियां गुजारते हैं, हमेशा जिंदा वो रहते हैं जो उसकी रजा की खातिर कट जाते हैं। और अजीज़ा ने मोहतरम, जो तन्हाई में सदका देने वाले उनको भी अल्लाह पाक अपना साया रहमत अता करेगा। और 7वां बंदा वो है, हजूर फरमाते हैं, जो तन्हाई में अकेला बैठा हो और उसे याद करे और उसका आंसू निकल आए, उसका आंसू बह निकले। अज़ीज़ा ने मोहतरम, और वो ज़मीन पर गिर जाए, हजूर फरमाते हैं कि उसका आंसू का बह निकलना, उस नौजवान का आंसू निकल आना और तन्हाई में अकेला बैठा रो पड़े, उसको याद करके कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में कैसे पेश होऊंगा, तो अल्लाह उसे अपने साया रहमत में जगह देगा, उसे अपना साया रहमत अता करेगा जब किसी को साया नसीब नहीं होगा। एक हदीस के अल्फाज हैं, अगर जवान आदमी रो पड़े और अपने गुनाहों पे नादिम होकर शर्मिंदा होकर आंसू बहाए तो मशरक और मगरब के कब्रस्तानों से अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। आओ अज़ीज़ा ने मोहतरम, मैं और आप इरादा करके जाएं कि आज के बाद हम इन्हीं बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। 1000 रुपये दे के शुरतें नहीं करनी, बल्कि उसकी रजा के लिए किसी को अता करना है, और अकेले बैठे अपना मुहासबा करते रहना। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आओ अज़ीज़ा ने मोहतरम, कामयाबी इन्हीं बातों में है जो मेरे नबी से जुड़ी हुई है।
آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے جڑی ہوئی باتوں پر ہم غور کریں، تو انہی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ اگر میری باتوں سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، مقصد نہیں تھا زردہ کرنا، مقصد بس آپ تک پیغام پہنچانا تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادر مسلام میرا سبادر مصطفیٰ کبھی درود و سلام میرا سلام ہوا اتنا ہوا اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سواد پہ جا کے کبھی درود تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح روزہ سے رو کے میری طرح روزہ سے رو کے نثار قدماں تے او تو ہو کے نثار قدماں تے او تو ہو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سوادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام تو لے کے بوسا ہو جالیاں دا ہو جالیاں کرماں والیاں دا ہو جالیاں کرماں والیاں دا
सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हालिन मकाना। मौला करीम हमारी इस हाज़री को कबूल मंजूर फरमा। मौला घटिया निकम्मे बुरे मौला में तू माफ फरमा। मौला अगर गुनाहों पे गिरफ्त होगी मौला तो मुंह दिखाने के लायक न रहे। मौला ये तेरी मेहरबानियां ना हो, ये तेरी पर्दापोशियां ना हो तो हम तो मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मौला माँ बेटा मानने से इनकार कर दे, भाई रिश्ता तोड़ दे। मौला बहने भाई कहने से इनकार कर दे। ये तेरी पर्दापोशी है कि हर एक को देख के भी कहता है तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मौला है कोई देख ले सारी जिंदगी ताना देता है, लाख नेकियां उसके पास कर ले वो गुनाह तुराता रहता है। अल्लाह तो हर गुनाह जानता है फिर भी कभी नहीं कहता गुनहगार अब तू मेरे दरबार में क्या लेने आ गए। बोला तू तो कहता है ला तक न तुम। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा, अल्लाह हमारी लक्ष्यों को माफ फरमा, अल्लाह हमारी कुताहियों को माफ फरमा। अल्लाह हम सबको दीन की खबर दे। मौला दीन में दाखिल होने की तौफीक अता फरमा, सच्चा और सुच्चा अंदाज दे। मौला दीन पर सब कुछ लुटाने की तौफीक दे। अल्लाह कुरान से मुज़य्यन कर दे, अल्लाह कुरान से जोड़ दे। अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा। मौला जिनकी मोहब्बत के लिए बिलाल ने कोड़े खाए, मौला पत्थर खाए, जख्मों के बावजूद हाथ के नगमे पड़े। मौला जिनकी खातर सलमान दर बदर की ठोकरें खाता। मौला 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत रखने वाला उमर मौला मस्जिद के कोने में लाओ के रोते थे। मौला हमारा क्या बनेगा। 22 लाख मुरब्बा मील तक तेरे इस्लाम का झंडा लहराया। चांद रात होती है तो वही उमर मस्जिद नबी के कोने से लग के रोते। अल्लाह रोज़े तो उनकी जिनके रोज़े कबूल हो गए, उमर तो क्या बनेगा। अल्लाह तू हमें माफ फरमा, अल्लाह तू हमें माफ फरमा, अल्लाह तू हमें माफ फरमा। तेरी बारगाह में अली जैसी हस्तियां कांप उठती। मौला जिन्हें तेरे महबूब ने खबर दी कि तेरा घर मेरा घर जन्नत में आमने सामने होगा, मौला तेरी बारगाह में खड़े होते तो रंग जर्द हो जाता, कदमों में लड़खड़ाहट आ जाती। अल्लाह अल्लाह दुनिया ने हमें घेर रखा है। मौला हम दुनिया की वजह से बर्बाद हो गए। मौला तू खुद कहता है ये दुनिया एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। अल्लाह हम इसके धोखे में आ गए। अल्लाह इसने हमें धोखा दे दी। मौला इसने हमारी जवानियां लूट ली। मौला इसने हमारे बुढ़ापे जख्मी कर दिए। अल्लाह